السلام علیکم. آج نہ جانے کیوں ویلکم کہنے کا آپ لوگوں کو دل نہیں کر رہا، کیونکہ جس خبر پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہی ایسی کہ جب ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. یہ کہانی ہے لاہور کی ایک طالبہ خدیجہ صدیقی کی، جن کو 2 سال قبل ان کے ایک کلاس فیلو نے چھریوں کے چاقو سے 24 گھاؤ لگائے اور شملہ پہاڑی لاہور کے قریب یہ واقعہ ہوا. اور انہوں نے پھر بھی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ جو ان کا کلاس فیلو تھا، جو مجرم شاہ حسین، وہ بھاگ رہا تھا، لیکن انہوں نے روکا اور اس کا ہیلمٹ جب گرا تو اس سے اس کی نشاندہی ہوئی. یہ جب واقعہ ہوا اس میں یہ شدید زخمی ہوئی. اس کے بعد ان کا علاج ہوا، بمشکل یہ جو ہے اس سے نکل پائیں. اور ظاہر ہے ٹراما اتنا بڑا تھا کہ ان کے ذہن پہ جو نقوش ہیں وہ اب بھی موجود ہوں گے. اس کے بعد سر ٹراما کبھی ختم نہیں ہوا. ہاں، یہ جو حملہ ہوا تھا یہ صرف شروعات تھی اس ٹراما کی. آپ کو کبھی ٹانکے لگے ہیں اسی چوٹ کے بعد؟ 60 ٹانکے لگے ہیں ان کی گردن پہ، ان کی سر پر. تو اس کے بعد پہلے ہم ہارڈ نیوز وہ کر لیتے ہیں. بالکل 29 جولائی 2017 کو ایک زیریں عدالت نے قتل کی کوشش کا جرم ثابت ہونے پہ شاہ حسین کو 7 برس قید بامشقت کی سزا سنائی. لیکن اس سال مارچ میں سیشن عدالت نے سزائے قید کم کر کے 5 سال کی کر دی. شاہ حسین جو مجرم ہے، ایک سینئر وکیل کا بیٹا ہے. انہوں نے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی. جسٹس سردار احمد نعیم نے آج شاہ حسین کو تمام الزامات سے بری کر دیا. تحریری فیصلہ موصول ہونے کے بعد رہائی بھی عمل میں آ سکتی ہے. اوریجنل جو فیصلہ تھا جس میں سزا ہوئی تھی 7 سال، اس میں جج نے لکھا کہ عینی گواہوں سے تفصیلی جرح کے باوجود کوئی بھی شہادت ملزم کے حق میں نہیں آئی. بالکل زخموں کی نوعیت اور شدت بتاتی ہے کہ ملزم متاثرہ خاتون یعنی خدیجہ صدیقی کو جان سے مارنا چاہتا. بالکل. اچھا، جو یہ تو ایک اور چیز کیونکہ اگر ہم ثبوت کی بات کر رہے ہیں نا، ڈی این اے ایویڈنس، ڈی این اے رپورٹ گئی تھی. ڈی این اے رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو ہیلمٹ سے جو ڈی این اے سیمپلز ملے ہیں وہ اس شخص کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور وہی سیمپلز میچ ود خدیجہ. پھر گواہان، ڈاکیومنٹری ایویڈنس، پھر گواہان جو ان کی بہن اس وقت ان کے ساتھ تھی، وہاں موقع پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی، گواہی بھی پوری. مگر آج جو فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا، اس میں یہ کہا گیا کہ جو ذیلی عدالت کا فیصلہ تھا شاہ حسین کو سزا دینے کا، اس کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی اوور ٹرن کیا جاتا ہے. اس کی وجوہات نہیں بتائی گئیں. میری اب سے کچھ دیر پہلے خدیجہ کے لائر سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں تحریری فیصلے کا، تاکہ وجہ تو جان سکیں کہ کیا وجہ بنی اس ساری صورتحال کی. اور سوشل میڈیا کے اوپر خود میرا خیال ہے اسی چیز کا انتظار کر رہی ہیں. اور خدیجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خدیجہ، ویری مچ فار جوائننگ اس. آئی وش کہ کوئی بہتر سرکمسٹنسز میں آپ ہمیں جوائن کر رہی ہوتی. افسوس کے ساتھ پہلا سوال میں آپ سے یہی پوچھ سکتا ہوں کہ ساری ایویڈنس موجود ہے، کنوکشنز ہو گئی ہیں، عینی شاہدین، ڈی این اے رپورٹ، سب کچھ یہاں پر ہے، تو آج کورٹ میں یہ کیا ہوا؟ یہ تو مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ کورٹ میں آج جب آرگیومنٹس ہوئیں ہماری طرف سے، میرے وکیل نے، بیرسٹر سلمان صفدر نے، لیمباسٹنگ آرگیومنٹس تھیں. ہر ان کی آرگیومنٹ کا ریبٹل تھا. کوئی ان کی ایسی آرگیومنٹ تھی ہی نہیں کہ جس پہ یہ جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا سکے کہ اس پہ ایکویٹل ہو جائے گا. کوئی ایسی آرگیومنٹ نہیں تھی. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے نا ایک بہت بڑا دھچکا تھا ہم سب کے لیے کہ کیسے ایکویٹل ہو گیا. ایک لمبے طویل عرصے کے بعد 54 ڈیز کا غالباً ٹرائل چلا تھا، جس میں بیونڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے وہ کنوکٹ کیا گیا تھا اس کو. لیکن اس سب کے باوجود آج اس سب چیز کو نلیفائی کر دیا گیا ہے اور میرے سامنے یہ آ رہا ہے کہ ہی از این انوسنٹ، the one who tried to stab me 23 times. جو 23 زخم میرے جسم پہ آج بھی موجود ہیں، اس کا ایک رد عمل یہ آیا ہے آج سامنے عدالت کی طرف سے کہ وہ سب جھوٹ ہے. مطلب کہ مجھے تو
اٹس جسٹ بیونڈ مائی امیجنیشن کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے اوپر قاتلانہ حملہ ہے. انہوں نے خود ٹویٹ بھی یہ کی کہ انصاف کو آج ذبح کر دیا. نہیں بالکل. دیکھیں اب ٹویٹ کی آپ نے بات کی تو حسن نیازی صاحب, اب ختیجہ بھی کچھ میں آپ سے سوالات پوچھوں گا. جو حسن نیازی صاحب آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ کی لیگل ٹیم یا لیگل ایڈوائزر بھی رہے ہیں کافی. انہوں نے آج بھی سوشل میڈیا پر جسٹس فار ختیجہ ایکٹیویزم ان کی چل رہی ہے. انہوں نے کچھ چیزیں کچھ دعوے کیے ہیں سوشل میڈیا پر, وہ میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ جب یہ کیس چل رہا کہ ٹرائل ہونے سے پہلے آپ کے والد صاحب کو ایک سی ڈی بھیجی گئی تھی جس میں کچھ تصاویر تھیں اور ان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جی اگر آپ نے کیس واپس نہیں لیا تو ہم آپ کی بلیک میلنگ کریں گے. کیا یہ سچ ہے؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں یہ ڈے سے ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح ہم بیک آف کر جائیں, کسی طرح ہم گیو ان کر جائیں اور ہم اس کیس کو پروسیڈ نہ ہونے دیں. جو بات ہے نا سی ڈی کی, بالکل ان کی طرف سے تھریٹس, ان کی طرف سے بلیک میلنگ آتی رہی ہماری طرف. میرے والد صاحب, چونکہ انیشیل ڈیز میں میرے والد صاحب ہی جاتے تھے عدالتوں میں اور میری تو حالت ہی نہیں تھی کہ میں اٹھ کے چل سکوں, تو وہ جاتے تھے اور انہوں نے فیس کیے وہ تمام وکلا برادری کا جو پریشر ہے نا انیشیل سٹیجز پہ جو وہ تھا, جب وہ یہ سلوگن سٹینڈ کرتے تھے کہ وکیل کا بیٹا ہے, امیونٹی حاصل ہے, اس کو سزا نہیں ہو سکتی. تو بالکل اس وقت انہوں نے میرے والد صاحب کو بالکل وہ دی سی ڈی, انہوں نے بالکل تھریٹن کیا کہ اگر آپ نے نہ کیا تو پھر دیکھیں گندا کون ہوگا. تو بیسکلی جو ان کا کریکٹر اساسینیشن والا چلے نا, پوری ایک اسٹرنگ چلی ہے ڈیورنگ دا ٹرائل. دے ڈڈ ناٹ بادر میڈیا, جو مرضی ہے, انہوں نے کہا بس لڑکی کو گندا کرو. یہی ان کا ڈیفینس تھا. ایون ہائی کورٹ میں بھی ان کا ڈیفینس یہی تھا. تو یہ ایک چلتا آ رہا ہے اور یہ بالکل اس نے صحیح ٹویٹ کی ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا ایویڈنس ہے کہ ایک لڑکی کو جس کے اوپر حملہ ہوا, اب اس کی کیریکٹر اساسینیشن ہو رہی ہے, ہوتی جا رہی ہے, اس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر, لیکن پھر وہ ایز اے ڈیفینس یوز کر رہے ہیں اس کو کہ وائی واز شی اٹیکڈ. اچھا, فون آن ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ آف کر دیں اگر آپ کا فون آن ہے تو. جی کسی کا ہوگا. اچھا ختیجہ, دو اور سوال ہیں. ایک اگین جو حسن نیازی صاحب نے کہا ہے کہ ایک سیشن کورٹ میں ایک جج نے آپ کو باقاعدہ کہا کہ اس کیس کو فالو کرنے کا کیا فائدہ ہے, آپ صلح کیوں نہیں کر دیتے. کیا یہ بھی سچ ہے؟ اوہ یس, آئی ٹیل یو دیٹ. ایک بڑے نا میرے لیے ایک شوکر تھا کہ مجھے اگلے 2-3 دن تک میں سوچی تھی یہ جج نے مجھے کہا ہے چیمبر میں بلا کے جو کرمنل ہیں ان کے والد صاحب کے سامنے جج صاحب نے بولا کہ آپ صلح نہیں کر رہی. میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آگے ان کا رسپانس یہ تھا کہ بڑے بڑے قتلوں کے کیسز میں صلح ہو جاتی ہے, یہ کون سا معمولی کیس ہے. تو میں نے کہا یہ معمولی کیس آپ لوگوں کے لیے ہوگا, لیکن یہ بہت ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے جس کے خلاف میں کھڑی ہوئی ہوں. جس طرح کی عورتوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے عدالتوں میں, اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں اور میں کھڑی رہوں گی. تو یہ جو ہے نا یہ بالکل ہوا تھا. اس کے علاوہ جج صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ موٹیو پروف کریں, اس نے آپ پہ اٹیک کیوں کیا. مطلب کہ ایک موٹیو ہے ٹو کل, isn't that sufficient to establish guilt, establish punishment. مطلب کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آسما رانی کو کیوں مارا, تو انہوں نے کیا کہا آپ کے جب آپ نے انہیں یہ کہا تو ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے ضرور کوئی انسلٹ کی ہوگی جو اس نے آپ پہ اٹیک کیا. اگر انسلٹ کی ہوتی تو پھر تو صحیح ہے, پھر تو بندہ گلا کاٹ دے. انسلٹ کی ہوگی تو یہ کہ جان سے مار دو. اچھا ختیجہ ایک اور سوال. جی مائنڈ سیٹ پر ابھی اور بھی مزید بات کرنی ہے. ایک اور آخری سوال, اور یہ بھی حسن نیازی صاحب نے دعویٰ کیا ہے آج سوشل میڈیا پر کہ یہاں پر جج اور وکیل پر کام نہیں ختم ہوتا. تو یہ سنیں, اکارڈنگ ٹو حسن نیازی صاحب, پنجاب گورنر رفیق رجوانہ نے آپ کو پرسنلی اور ڈائریکٹلی کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. اچھا کیوں؟ کیونکہ ان کے جو والد صاحب ہیں تنویر ہاشمی, وہ بھی ملتان کے وکیل ہیں, اور رفیق صاحب کا بھی ملتان سے تعلق ہے. کیا یہ بھی سچ ہے؟ کیا گورنر پنجاب نے آپ کو ڈائریکٹلی اپروچ کیا تھا؟ بالکل, انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ صلح کر لیں, اب تو گلٹی ہے, سزا بھی ہے, کانوکٹ ہے, اب اس کو کتنا اور لمبا جو اس کا فیوچر تباہ ہو گیا. اس طرح کی کچھ کلیریفیکیشنز جو ہے نا دے کے مجھے کہا
کہ اس کو معاف کر دیں, اب جانے دیں کیس کو. تو میں کہتی تھی اگر گورنر پنجاب بینگ لائر, وہ کافی جو ہے ان کے اوبیسلی جو بھی لائر ہے وہ اپنی طرف کر لیتے ہیں, پوری سپورٹ اپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کافی جو ہے نا بڑی فورس بنائی ہوئی ہے. تو بس یہی ہے کہ رفیق رجوانہ کا بھی ایک جو ہے نا مجھے لگا جیسے اب اوبیسلی اب انہوں نے مجھے اگر اپروچ کر کے یہ کہا ہے کہ معاف کر دے, تو ان کا پریشر جج کے اوپر نہیں ہوگا, ان کا پریشر باقیوں کے اوپر نہیں ہوگا کہ اگر وہ مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ کمپرومائز کر لیں, تو پھر اوبیسلی اس کے کانسیکوینسز آج ظاہر ہو گئے ہیں. بالکل. اچھا ایک اور آخری بات میں بس آپ دونوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں نہیں خیال کہ ختیجہ اس بات کی تصدیق کر سکے گی یا نہیں. ابھی میری بات ہو رہی تھی حسن نیازی صاحب سے, تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس آتے تھے وہ کمپرومائز کرانے کے لیے, کیا آرگیومنٹ دیتے تھے کہ جی اگر مارا بھی ہے بچے نے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جی, آپ بھی وکیل ہیں وہ بھی وکیل ہیں, کیوں نہ ہم صلح کر لیں. جہاں تک یہ وکلا گردی کی ہم بات کرتے ہیں نا, جن لوگوں کے لیے ہم روڈوں پہ نکلے تھے, بہرحال 22 جولائی 2016 کو جب اس کی پری اریسٹ بیل ڈینائی ہوئی تھی, یہ جو جس کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا 7 سال جی, اس کے بعد ایک ہفتے بعد سارے وکلا نے اس کو پکڑ کے وہاں سے بھگایا بھی تھا. کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ان کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ ایک مافیا اپنے خلاف تو کبھی ایکشن نہیں لے سکتی نا. دس از ہاؤ اٹ از. اب آپ کے پاس اچھا ختیجہ, جب سزا ہو گئی تھی 7 سال ہوئی, ظاہر ہے سب لوگ مطمئن بھی ہوئے اور یہ سزا جتنی بھی بہرحال دی گئی, آپ کے کہیں وہم و گمان میں تھا کہ وہاں سے اچانک ایسا فیصلہ آ سکتا ہے کہ وہ سزا ختم ہو سکتی ہے؟ کس کے وہم و گمان میں ہو سکتا ہے؟ میں نے ایٹ بیسٹ ورسٹ آف دا ورسٹ سینیریو جو میں نے سوچا تھا نا, میں نے سوچا تھا کم ہو جائے گی. میں نے کہا اگر ان کا ساتھ دینا بھی ہوگا تو اس حد تک دیں گے کہ ان کو تھوڑا اس سینس میں لیوریج دے دیں کہ سزا کم کر دیں. لیکن سزا ختم کرنا, تو میں تو اپنی وہ اسٹرگل ریکال کرتی ہوں نا کہ جس طرح ٹرائل میں آ کے ہم نے لاسٹ ایئر روزوں میں ینگ لائرز بیرسٹر سلمان صفدر سارے ایک ایسے جمع ہو جاتے تھے کہ کس طرح جو ہے ہم نے اپنا پورا کیس اسٹیبلش کیا, ہر چیز اسٹیبلش ہوئی. کوئی ایک چیز نہیں جس کو آپ کہہ سکیں یہ فالس ہے یا یہ کوئی غلط ہے. 100% کیس از بیسڈ آن ٹروتھ اینڈ آن دا اوریجنل فیکٹس. تو وہ کیسے ہر چیز کو ڈینائی کر دیا گیا, آج مجھے تو اس بات کی جو ہے وہ یقین ہی نہیں آ رہا. میں کسی کو یقین نہیں آ رہا, جتنی بھی وکلا سے بات ہو رہی ہے ان کو خود یقین نہیں آ رہا. اور ظاہر ہے کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن یار مطلب حد ہوتی ہے. مطلب ایسا کوئی پریسیڈنس ملتا نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. جی بالکل. 8 جون کو میرا ایگزام ہے, ٹھیک ہے, فائنل ایئر کا, میرا فائنل ایئر کا آخری ایگزام ہے. اور میں نے امی کو اس دن بھیجا بیکاز اگلے دن ہی میرا ایگزام تھا جس دن ہیئرنگ تھی. تو میں نے اپنی امی کو بھیجا, میں نے ان کو کہا کہ آپ پلیز جج صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں 1 ویک کا ٹائم دے دیں تاکہ میں ایگزام سے فارغ ہو جاؤں, تاکہ مینٹل ایک اسٹریس ہوتا ہے ہر جگہ, آپ نہیں مینیج کر سکتے. تو وہ جج صاحب نے کہا اٹس ناٹ آر کنسرن, آپ کا ایگزام ہے. اماں نے کہا کہ بھائی لیگل کاؤنسل بھی انگیج دوبارہ سے کرنی ہے, تھوڑا سا ٹائم دے دیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, میں نے فیصلہ کرنا ہے, آرگیومنٹس کریں آ کے, آپ لوگوں کی اپنی حاصل ہے. تو اگر یہی ان کی پارٹی نے آ کے کہا ہوتا نا کہ ہماری کاؤنسل نہیں ہے یا ہمیں ٹائم چاہیے, تو فوراً سے ان کو ٹائم مل جانا تھا, مہینوں کا. ان کی اپیل بھی 2 ہفتے میں سنی گئی ہے, جو کہ نارمل اپیل جو ہے نا وہ 6 to 7 months میں لگتی ہے, اور اس کے بعد بھی مہینوں کی ڈیٹیں ملتی ہیں. لیکن ان کا تو ڈے ٹو ڈے میں انہوں نے اپنے اس کو نکلوا بھی لیا ہے, انہوں نے جو ہے اس کو انوسنٹ پروف کر دیا. قانون کی آنکھوں میں سب برابر ہے. کیا سوچا ہے اب؟ تو ہاں میں یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ نے اب اپنے لائر سے ظاہر بات بھی کی ہوگی, تو کیا کریں گی آپ؟ آپ نے ایک تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے اپیل کی ہے, اور سوشل میڈیا بھی ویسے بھی آپ نے کہا ہے, لیکن جو طریقہ ہوگا وہ تو ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ کو پہلے ریویو میں وہاں جانا ہوگا بیفور اٹ کمز ٹو دا سپریم کورٹ. تو آپ کے لائرز کیا کہہ رہے ہیں, اب کیا لائے عمل ہوگا؟ ابھی فی الحال تو میں کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ لاسٹ ایئر غالباً 24 مئی کو ہی سی جے لاہور ہائی کورٹ منصور علی شاہ, جب وہ سی جے ہائی کورٹ کے ہمارے سی جے تھے, انہوں نے نوٹس لیا تھا, اور اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ 30 days کا ٹرائل انہوں نے آرڈر کیا تھا. تو وہ ایک سب ہونے کے باوجود جب اب یہ کیس آئے, تو اب میں دوبارہ سے ایک اپیل کر رہی ہوں کہ سزا اب دوبارہ سے ریسٹور کرانی ہے, جو سزا اس وقت ہوئی تھی 29 جولائی کو. تو ایک بڑا عجیب ایک المیہ ہے ہمارا کہ انصاف لے کر بھی اپیلوں میں لگے رہو اور دھکے کھاتے رہو, لیکن پھر بھی جو ہے آج ادھر ہی جو ہے نا اسکوائر 1 پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں.
22 अप्रैल इसी साल को चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक ऑर्डर जारी किया था कि जो भी गैर ज़रूरी सिक्योरिटी है लोगों के पास, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या वो सिविलियंस हों, उसको विथड्रॉ किया जाए. इस ऑर्डर के बाद आपकी सिक्योरिटी भी विथड्रॉ हुई थी? बिल्कुल मेरी सिक्योरिटी विथड्रॉ हो गई थी, और लेकिन मैंने ऑनेस्टली सिक्योरिटी मांगी कभी भी नहीं थी. तहमीना दुरानी ने जो है ना, मे अल्लाह ब्लेस हर, उन्होंने कहा था कि योर सिक्योरिटी इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. तो उन्होंने जो है वो गार्ड भेजा था मेरे पास, और वो थ्रू आउट द ईयर मेरे साथ ही रहा है. लेकिन अब जो है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर, एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑर्डर फुली, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की एक दो लोगों को, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता. आई जस्ट बैक, मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माई सेफ्टी इज़ इन अल्लाह's हैंड्स, बिकॉज ही सेव्ड मी ऑन दैट डे 3rd May व्हेन आई हैड नो सिक्योरिटी एट ऑल. ठीक है, तो मैंने कहा अल्लाह ताला के हाथ में, ही इज़ नॉट अ थ्रेट टू मी, ही इज़ अ थ्रेट टू द सोसाइटी एट लार्ज. वो उन लोगों के लिए थ्रेट है जो हमारी ख़वातीन घूम रही हैं. एक आप मुजरिम को ऐसे खुलेआम धड़ल्ले से वो घूमेगा कि मैं वकील का बेटा, मुझे इम्यूनिटी हासिल है, मैं कुछ मर्जी करता फिरूं. एक उसने अब वो निकल आया इसमें से, अगला जुर्म करते हुए वो सोचेगा कि मेरा बाप मुझे नहीं बचाएगा, उसका बाप तो उससे बचाएगा. So basically, you know, it's like his dad has played a very good role in making him a hardened criminal. वो अब उसको जो है, he knows that he has a heads up कि जो मर्जी करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ. तो खतीजा, बस एक आखिरी सवाल है. आप भी लॉ स्टूडेंट हैं और आज यकीनन हम सब बहुत बहुत मायूस हैं. बिल्कुल देयर आर बैड एग्स इन द जुडिशरी, लेकिन बहुत लोग हैं आपकी तरह. शाहरुख जतोई के केस में भी इन्होंने अपना किरदार अदा किया था, बाय द वे. क्या आप सोच रही हैं कि कोई फ़ायदा भी है इस पेशे में रहने का, या इंसाफ की उम्मीद करने का, या आप ये सोच रही हैं कि अब तो और भी ज़रूरत है जिद्दोजहद करने की? बिल्कुल, बल्कि शाहरुख जतोई के केस में जब इस्लामाबाद हम गए थे तो मेरा फ़र्स्ट जो कांटेक्ट था CJP से वो उधर ही हुआ था, और हमने ह्यूमन राइट्स की अपील चूँकि की हुई थी, तो मैंने जज से थोड़ी बात भी हुई मेरी CJP से, तो वो मेरा फ़र्स्ट इंटरेक्शन था उनके साथ. तो मैं आई एम वेरी होपफुल दैट द CJP विल टेक एक्शन. और दूसरा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस हमारे लॉयर्स हैं, आज मैं इधर कोर्ट के बाहर ही खड़ी हुई थी और मुझे सामने से नजर आई आसमा हामिद आती हुई, हमारी एडवोकेट जनरल. आई रश्ड टू हर, आई टोल्ड हर कि मेरा केस अभी लगा हुआ है और उसका डिसीजन आना है 4 बजे, और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपडेट करना ज़रूर. तो फिर मैंने उनको जब अपडेट किया तो शी वाज आल्सो लाइक कि कोई बात नहीं, अभी और फोरम्स हैं, डोंट वरी. लाइक शी वाज सपोर्टिव एंड आई सेड कि देखिए वी नीड वुमेन लाइक यू इन दिस फ्रेटर्निटी, क्योंकि औरतें आती नहीं हैं प्रैक्टिस के लिए, वो लिटिगेशन की तरफ आती नहीं है. तो एक बड़ा एक जो है ना गैप क्रिएट हो गया है. जब औरत जाती है तो उसको ऐसे देखा जाता है कि ये आपका अदालत में क्या काम है. जैसा मैं अगर अदालत में खड़ी हुई हूँ और मेरे से स्कैंडलस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एक औरत जो बेचारी जिसको अपने लिए खड़ा होना ही नहीं आ रहा, तो वो कैसे इतना टॉलरेट करेगी, वो कैसे कहेगी कि नहीं मजबूती से खड़े रहना है, गिव अप नहीं करना. इट इज़ नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतनी जो है कैरेक्टर असैसिनेशन एक कोर्ट रूम फुल ऑफ मेन में वो ले सके. इट्स नॉट पॉसिबल. आपके अपने यही है कि हिम्मत और हौसले है पूरा. बिल्कुल. आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इस सारी सूरत हाल में, जो भी प्रेशर्स थे विद स्टैंड भी किए. तो आपकी इस फैसले के बाद जब बात हुई तो वो उनका क्या रिएक्शन है विद यू कि हम बिल्कुल इससे बहुत फोर्स के साथ हम दोबारा इसको चैलेंज करेंगे और परसू करेंगे टिल दी एंड? बिल्कुल, माय पेरेंट्स वर ऑलवेज विद मी, और जिस तरह उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे ख्याल में अगर आपके वालिदैन आपके साथ ना खड़े हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर अकेले आवाज़ उठाना. तो वो उनकी एक बहुत जो है ना कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने मुझे कहीं गिरने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं. उनके वालिदैन का एक बिगेस्ट सपोर्ट होता है. बाकी तो फैमिली ऑब्वियसली वो ज़रा वेरी करते हैं उनकी ओपिनियंस. कोई शुरू में कहता होता था कि भाई क्या हो गया लड़की के साथ, और वो सारा ख़ानदान की इज्जत और नाक कटवा दी ये वो. लेकिन ऑब्वियसली जब फैसला आया तो सबने कहा कि हमारी इसने फ़ख्र का बायस बनी है हमारी फैमिली के लिए ये लड़की, और बातें हुई सारी. तो ये ऑब्वियसली वेरी करता है, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने तो ऑब्वियसली हमेशा से सपोर्ट किया, और वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है. कुछ ना कुछ अल्लाह ताला जो है ना वो जुल्म कहते हैं ना, माशरा जुल्म पे नहीं चलता. माशरा जो है वो
کفر پہ چل جاتا ہے لیکن ظلم پہ نہیں چلتا. تو وہ اب اسی کے خلاف جو ہے کھڑے رہیں گے. ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کے اگینسٹ اسٹینڈ لیا ہوا ہے, لیکن کھڑے رہنا ہے کیونکہ ایک میری فائٹ تو رہی نہیں نا ہے. آج ٹویٹر پہ بھی یہی چل رہا تھا کہ اب یہ اٹس اے نیشنل ایشو, یہ ہماری خواتین کا ایشو ہے, یہ ہمارے پوری سوسائٹی کا ایشو ہے جو عدالتوں میں آتے ہیں انصاف لینے, انصاف لے کر بھی اس کے بعد وہ ایک دوبارہ جو ہے اسی کشمکش میں ڈل گئے ہیں کہ اب کیا ہوئے گا, نیکسٹ کیا ہوئے گا. بہت شکریہ ختیجہ صدیق سے بات کرنے کا. آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں, اگر وہ یہ پروگرام سن رہے ہیں یا کوئی ایسا آدمی جو یہ پروگرام سن کے انہیں اس پروگرام کی ڈیٹیلز اور ختیجہ کی گفتگو سنوا سکے, کہ ایک از خود نوٹس ادھر بھی, اس کے علاوہ میں مزید کیا کہوں. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مانا کہ ہسپتالوں کی بہت بری حالت ہے, نہیں چھوڑ دو, لیکن یہاں پر بھی دیکھ لیا کریں, چھوڑ دیں. ٹھیک, یہ بھی از خود نوٹس کا منتظر ہے یہ کیس, اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. جنوبی وزیرستان کا صدر مقام ہے وانا, وہاں پچھلے کئی دنوں سے صورتحال کشیدہ بتائی جا رہی ہے. کل کا واقعہ تو آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ پی ٹی ایم کے ایک رہنما علی وزیر کے پیٹرول پمپ پہ فائرنگ ہوئی, اور ابتدا میں اطلاعات آئیں کہ 2 افراد ہلاک ہوئے, لیکن اب دلاور خان وزیر جو وہاں کے بہت ہی ایک مؤثر اور ذمہ دار صحافی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ 4 افراد ہلاک ہوئے اور 28 زخمی ہوئے. زخمیوں میں ایک مقامی صحافی نور علی بھی شامل ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کرفیو نافذ کرنا پڑا انتظامیہ کو. پی ٹی ایم والے کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ان کے علی وزیر کے پیٹرول پمپ پہ کیا گیا لوگوں پہ, ان کے حامیوں پہ, یہ عین اللہ کمیٹی جو ہے اس کے لوگوں نے کیا, اور مقامی طور پہ انہیں وہ گٹ طالبان کہتے ہیں. ان پہ حملے کی ذمہ داری عائد کی ہے, اور اس کے بعد پی ٹی ایم کے حامی جو ہیں وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے عین اللہ کمیٹی کے ایک دفتر کو نظر آتش بھی کیا. اس واقعے کے خلاف اسلام آباد اور کوئٹہ میں اور مختلف جگہوں پہ مظاہرے بھی ہوئے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ تھی اسلام آباد میں, انہوں نے وانیا کے واقعے پہ بھی بات کی. کیا بات کی, پہلے ہم آپ کو وہ سنواتے ہیں. بیٹی نے لڑی ہے, جب دہشت گردی تھی تب بھی لڑی تھی, اور دہشت گردی کے بعد ابھی جب سٹیبلٹی کا فیز آیا اس میں بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو ان کے جو علی وزیر صاحب ہیں وہ پچھلے چند دنوں سے وہاں جا کے تو لوکلز کے سامنے اینٹی آرمی نعرے لگا رہے تھے. انہوں نے ان کا جرگہ بلایا کہ آ جائیں, جرگے میں بیٹھیں, بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. تو وائل دیٹ امن کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی, اس کا انتظار کر رہی تھی, ان کے لوگ آئے اور ان کی آپس میں جو ہے وہ سکفل ہوئی, اور جس کا نتیجہ ان کا کلچر ہے, ان کے پاس ویپن بھی تھے, تو ان کی آپس میں فائرنگ شروع ہو گئی. آپ پوچھئے علی وزیر صاحب سے کہ کیا ایف سی اور آرمی نے آ کے ان کو لڑنے سے منع نہیں کیا. ان کے آپس کے فائر سے جو کیجویلٹیز ہوئیں انفارچونیٹ ہاؤس ایور, اس کو ایویکویٹ کس نے کیا؟ آرمی کے ہیلی کاپٹر استعمال کر کے زخمیوں کو ٹائم پہ ہسپتال پہنچایا گیا تاکہ ان کی جانیں بچ سکیں. اور سوشل میڈیا پہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ایک 8 سال کی بچی کی فوٹو لگا کے کہ جی یہ دیکھیں یہ فوجیوں کی فائرنگ سے یا طالبان کی فائرنگ سے جو ہے وہ ماری گئی ہے. دیر از نو فیٹل کیجویلٹی آف اے چائلڈ ان وانا. تو جب آپ اس قسم کا پروپیگنڈا کریں گے تو آپ مجبور کریں گے اسٹیٹ کو کہ وہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے اگینسٹ فورس استعمال کریں, جو ہم نہیں چاہتے. اچھا, سوال یہ ہے کہ یہ امن کمیٹی ہے یا کچھ لوگوں کے بقول گٹ طالبان ہے, یا آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے کہا کہ واقعہ جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے. یہ جو بھی امن کمیٹی ہیں ان کا پس منظر ہے کیا, یہ کیوں ہیں وہاں پہ؟ اس بارے میں آج BBC.com پہ دلاور خان وزیر کا ایک بہت معلوماتی آرٹیکل چھپا ہے. وہ ظاہر وزیر ہیں, وہیں وزیرستان کے ہیں صحافی. ان کے بقول ملا نذیر کی ہلاکت کے بعد ان کے 4 کمانڈر تھے, بہاول خان, المعروف صلاح الدین ایوبی, کمانڈر ملنگ, کمانڈر تاج اور کمانڈر عین اللہ.
उनके ग्रुपों ने वाना सब डिवीज़न को 4 हल्का असर में तकसीम कर लिया। चारों ग्रुप या अमन कमेटियाँ वाना बाज़ार का कंट्रोल 1-1 महीने के लिए संभालते हैं। चारों कमांडरों के वाना बाज़ार में अपने अपने दफातर मौजूद हैं और मकामी पॉलिटिकल इंतज़ामिया उन्हें अमन कमेटी के नाम से जानती है। ये अमन कमेटियाँ वाना बाज़ार में लगभग 6000 दुकानों से 500 रुपये माहाना टैक्स वसूल करती हैं और आपस के तनाज़ात भी निपटाए जाते हैं, जिनकी फ़ीस 50,000 से लेकर 1 लाख तक कोई भी रेंज हो सकती है। बकौल दिलावर खान वज़ीर, तरक्याती जो मंसूबे हैं उनमें इन कमेटियों को भी लगभग 13% का हिस्सा जाता है। इन्होंने बाई लॉज भी कुछ बनाए हुए हैं मकामी आबादी के लिए, जैसे शादी ब्याह पे मौसीकी अगर बजेगी तो 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और रात 10 बजे के बाद धंधा है ना सर, निकलेगा तो 10,000 रुपये जुर्माना होगा। ये चारों ग्रुप मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करते हैं। अच्छा, PTM जो है इन कमेटियों की पर तनकीद करती रहती है। मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि उसने कई बार इनके और हम कमेटियों के दरमियान मसालियत के लिए कोशिश भी की। फिर सोशल मीडिया पे इनके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हो गई। 2 दिन पहले दिलावर खान वज़ीर के बकौल यानी 2 जून को वाना स्काउट्स कैंप के सामने PTM के जलसे से अली वज़ीर ने इन कमेटियों को ललकारते हुए कहा कि वाना में अब लंबे बाल वाले नहीं चलेंगे। यानी उसके बाद टेंशन डेवलप हुई और फिर कल का जो अटैक है उनके पेट्रोल पंप पे वो हुआ है। ये जो सूरत हाल है इसमें कई चीज़ें जो हैं उन पे सवालात उठते हैं। मसलन मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा था कि अभी तो हमने एक शॉट चलाया है DG ISPR का। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत से शवाहिद हैं कि कैसे दुश्मन क़ुव्वतें PTM को इस्तेमाल कर रही हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जो मिसाल दी वो कुछ ये थी कि मंजूर अहमद पश्तीन मंजूर अच्छा, उससे पहले वो सर हम जो वाना वाला इशू है उसको थोड़ा मजीद डिस्कस ना कर लें। हाँ, बिकॉज देखें अब अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बातें करनी होती हैं जो किसी को पसंद नहीं आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है, लोग कहते हैं कि नहीं जी, या तो आप कहें कि ये सब कुछ फौज ने करा है, या तो आप कहें कि ये सब गद्दार है। Anything in the middle is unacceptable. लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को पसंद आए ना पसंद आए, मैंने तो वही बात करनी है। ठीक है, सदियों से फातह में कोई रियासती कंट्रोल नहीं था। सदियों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान की रियासत की बात नहीं कर रहे, ब्रिटिश लॉ में भी। ठीक है, तो क्यों इतनी कुर्बानियों के बाद अगर एक खित्ते में अमन आता है और उसके बाद कोई भी ग्रुप, चाहे वो मौलवी नज़ीर हो, लंबे बालों वाले हों, छोटे वाले हों, अपने मफाद के लिए एक एरिया को कंट्रोल कर ले। अगर ये जो BBC वाली खबर में जो वजीर साहब ने जो बातें की हैं वो सच हैं, दिस हैज़ टू बी चेक्ड इमीडिएटली। क्योंकि हम एक दफ़ा नहीं अफोर्ड कर सकते कि एक और स्टेट विद इन अ स्टेट क्रिएट हो, ख़ास तौर पे साबिक फाटा में। और आप फिर एक और पिक्चर भी देखें यहाँ पर। ठीक है, पिछले 3 दिनों में ही बाजौर, बलोचिस्तान, मोमन, नॉर्थ वजीरिस्तान के एरियाज पर TTP के हमले हुए हैं। ठीक है, आज मस्तुम पर एक सुसाइड अटैक हुआ है FC के चेक पोस्ट पे। द अटैक इज कांस्टेंट। हुआ क्या, फाटा में KP में जम हुआ। बहुत लोग चीज हजम नहीं हो रही, वो भी एक्शन लेंगे। जो लोग कहते हैं कि जी ये तो बिकॉज कल सोशल मीडिया की बात कर रहे थे ना, DG साहब प्रोपेगेंडा की बात कर रहा था कि एक 6 साल की बच्ची की, इस 6 साल की बच्ची की तस्वीर मैंने को 50 दफा देखी है। कभी वो ड्रोन विक्टिम होती है, कभी वो पाकिस्तान आर्मी के आर्टिलरी शेलिंग में विक्टिम में होती है। एंड आई विल हैव टू अग्री, किसी को ये बात 1000 दफा बुरी लगे, आई डोंट केयर, 90% जो मैं देखता हूँ ना पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, जैसे ये और ये सबकी मैं बात नहीं कर रहा, बहुत अकाउंट्स जो मोस्टली जो अफगान आपको ट्रैक कर सकते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, एक बिल्डिंग की तस्वीर दी जो तबाह है, ये देखें ये पाकिस्तान फौज ने तबाह किया, आप सर्च करें पता लगता है कि तालिबान ने ये स्कूल डिस्ट्रॉय किया था। ये सब कुछ भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अब मैं सवाल सिर्फ ये है कि कौन चाहेगा कि एक बार फिर फाटा में केओस हो। तो इसी के पेश नजर 2-3 सवाल है मेरे जहन पे, मैं ब्रेक के बाद बिल्कुल मैं उठाना चाहूंगा कि कोई उनका जवाब अगर तसल्ली बख्श मिल जाए, कौन चाहेगा कि वो सूरत हाल दोबारा हो। वक्फा ले लीजिए।
वेलकम बैक। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि वाना में उनका वर्जन आपने सुना कि असल में हुआ क्या था और पस पर्दा क्या हो रहा है। एक तो सवाल मैंने कहा था कि मेरे जहन में आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में। मैं ये जानना चाहता हूँ रियासत से कि जो वाना का एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल इंतज़ामिया या आर्मी जो भी, उन्होंने क्या ये जो अमन कमेटियां बनी हैं इनको क्या वाकई बाज़ाब्ता तौर पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी है या वो अपने तौर पे ऑपरेट कर रही हैं? क्या ये मुसल्लह हैं या गैर मुसल्लह हैं? और अगर ये अमन कमेटियां सरगर्म हैं तो फिर मैं क्यों नहीं सरगर्म हो सकता? यस, ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है मेरे। अच्छा, और अगर इनके तसल्ली में सवालात नहीं मिलते तो फिर मेरे अंदर खदशात सर उठाने शुरू कर देते हैं। मैं चला जाता हूँ 12 साल पहले कि जब एक फरीक को आहिस्ता आहिस्ता छूट मिलती चली गई, उन्होंने कदम रखने की जगह पाई और उसके बाद पूरे इलाके पे वो छा गए, और उसके बाद फिर आपको करोड़ों डॉलर और हज़ारों जानों की सूरत में ऑपरेशन करके उनसे जान छुड़ानी पड़ी। तो ये दोबारा जो सैंपल्स आ रहे हैं ये आपकी मर्जी से हैं, अपनी मर्जी से हैं, और जब आप कहते हैं हमने क्लीन कर दिया तो इस तनाजुर में इस बात की क्या डेफिनेशन है कि ये इलाका क्लीन? 100%। और ये सारे जो सवालात हैं आप जी 100% जायज़ हैं, क्योंकि इतनी कुर्बानियों के बाद आप फिर वो गलती ना करें। और अगर कोई और एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको पता है एक्सप्लॉइट होगा, फाटा को जम करने की कॉन्सेक्ट भी होंगी। अफगानिस्तान का आपने देख लिया ना, वो तो उनकी तो मां मर गई है। हाँ, दिस विल हैपन। लेकिन अपने मुल्क के अंदर जवाब ना दें। नहीं, बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू जो चल रहा है ना, उस पर भी DGISPR ने बात की। पहले सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं कि ये अकाउंट्स जो अफगानिस्तान से कैसे आ रहे हैं। तो पहले सुनिए वो क्या कहते हैं, फिर बात करते हैं। जनवरी से लेकर मई तक अगर आप ये येलो लाइन देखें तो ये डोमेस्टिक अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, उनकी ग्रोथ है। लेट्स से अगर जनवरी में वो ऑलरेडी 2000 से, तो ये जनवरी ऑनवर्ड उसमें एडिशन है। येलो लाइन इज़ द ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया ट्रोल अकाउंट्स जो एंटी स्टेट और एंटी इंस्टीट्यूशन जो है वो बातचीत करते हैं। रेड लाइन आप देखें जनवरी से लेकर मई तक जो कि ओवर 10,000 अकाउंट्स है, ये इन 4 महीनों में इंक्रीज़ है उन अकाउंट्स में जो कि एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, एंटी फोर्सेस, उस किस्म की ये जो कार्रवाइयाँ करते हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि सोशल मीडिया कैसे आपके अंदर जो है वो रिपल्स क्रिएट कर रहा है। अगर हम इस सोशल मीडिया को अक्लमंदी से डील नहीं करेंगे और इसको रिस्पांस देना शुरू कर देंगे, वैसे ये जितने भी सोशल मीडिया सेल हैं ना जिसके भी बने हुए हैं, ये आपस में खेलते रहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इनके अकाउंट्स देखे भी नहीं होंगे, मिलियंस ऑफ ट्वीट्स होती हैं, लेकिन आपके देखें कि उसके अपने फॉलोअर्स कितने हैं और उसको रीट्वीट कितना कर रहा है। तो ये आपस में खेलते रहते हैं। सोशल मीडिया पे जो पिक्चर आती है वो जो है वो फैक्ट नहीं होता। ये एक अकाउंट है, वी नो हुज अकाउंट इज़, वो ट्वीट करता है फोर्सेस के ख़िलाफ़, ट्वीट करता है स्टेट के ख़िलाफ़। उसको कौन कौन रीट्वीट कर रहा है? ये जहाँ पे मैंने ब्लैंक लगाया है, वी नो हु आर दे। तो पूरा नेटवर्क जो है वो हमें समझ में आता है। जहाँ तक तो हमारी ज़ात की बात है हम बर्दाश्त भी कर जाते हैं, लेकिन जहाँ स्टेट की बात होती है वहाँ मुतलका अथॉरिटी के साथ हम शेयर भी करते हैं और उसके ऊपर काम भी होता है। लेकिन फिर आप ये जहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इनका क्या करें? ये तो अपने ओरिजिनल हैंडल से मुल्क के ख़िलाफ़ की गई ट्वीट को रीट्वीट करते हैं या उसको शाबाश देते हैं। तो अगर हम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे सोशल मीडिया के इस्तेमाल में, तो फिर जो मैंने आपको ओवर 10,000 अकाउंट्स बताए हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वी हैव टू स्टे यूनाइटेड, वी हैव टू डिफीट दैम। दिस सोशल मीडिया इज़ नॉट अ थ्रेट एज ऑफ नाउ। लेकिन इस चीज़ को अगर बहुत सारे मुल्कों ने कंट्रोल किया है, जिस मैकेनिज़्म से भी किया है, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस से कंट्रोल करना है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने लेवल पे इसको ज़रूर कंट्रोल करें। अब वो आदत हो गई है, एक ज़माना था कि जब सेलुलर टेलीफोन आया था तो दैट वाज अ फैसिलिटी टू कनेक्ट टू योर फैमिली व्हेन यू आर आउट ऑफ होम।
अब हम घर में भी बैठे हों तो हाथ में सेल पकड़ा होता है और हर 10 मिनट बाद देखते हैं कि फेसबुक पे कितने अपलोड हो गए हैं, ट्विटर कितनी ट्वीट्स आ गई हैं। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया किस तरीके से, और चले हम तो सब वी आर ग्रोन अप, वी कैन डील दिस इज़ मोर लीथल थ्रेट फॉर द यंगस्टर्स, फॉर योर चिल्ड्रन। जी, अब अगेन वही बात है कि डू डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। हाँ। अगर मैं कहूं कि जी बिल्कुल इनकी बातों में कुछ सदाकत है, तो मैं कौन हूं? मैं फिर जाहिर है GHQ का बंदा हूं। अगर मैं कहूं कि यार नहीं ये बिल्कुल आप पैरानॉइड हो रहे नहीं, सोशल मीडिया की हद तक इन्होंने कहा 100% दुरुस्त है। फॉर्मल मीडिया के बारे में भी इन्होंने ये फरमाया कि हमारा मीडिया इन्हें यानी PTM को नज़रअंदाज कर रहा है, उसका शुक्रिया, लेकिन फॉरेन मीडिया उन्हें लाइव फेसबुक और ट्विटर पे टेलीकास्ट कर रहा है। ठीक है, अब उनको तो अच्छा, हमारा मीडिया जो नज़रअंदाज कर रहा है, क्या रज़ाकाराना नज़रअंदाज कर रहा है? सोशल मीडिया भी लीथल है, लेकिन बाकी यह है कि अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं कि खुद अकल पकड़ें, तो फिर खुद हर तरफ अकल पकड़ने दें, बिल्कुल, अगर अच्छा बुरा हम समझते हैं। दूसरे ये है कि ये मैं वजाहत चाहूँगा कि एक तो हो गया कि सोशल मीडिया के ज़रिए दुश्मन साजिश कर रहा है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी एजेंसियाँ इसके पीछे हैं और उसके क्या सबूत हैं। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मुंतजिर रहूंगा। अच्छा मुंतजिर सर, अभी तक CIA और FBI ने रशियन इन्वॉल्वमेंट की प्रूफ नहीं दे सके। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, ये निकाल लेंगे? नहीं, तो मसला ये है कि फिर मुझे ये तासुर मिलेगा कि ये सारी लड़ाई जो है सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है। मुझे थोड़ी से और कॉन्क्रीट जो है सबूत चाहिए ताकि मैं इस पे मिलते नहीं कर सकूं। मैं बता रहा हूं, हो सकता है इनके पास। अच्छा, फिर ये कि जो कुछ जिरगा और मुज़ाकरात हो रहे थे आपस में, उसका कोई अपडेट ना उधर से आ रहा है, फॉलो अप ना इधर से आ रहा है। तो हम एक फिक्स में खड़े हुए हैं जो फॉर्मल मीडिया है कि हमें क्या करना है, इस फिक्स से हम निकलना चाह रहे हैं। हाँ, हम इस फिक्स से निकलेंगे, हम दूसरे फिक्स में चले जाएंगे। जो मौजूदा फिक्स है उस पर मजीद बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया, हाँ। लोग ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि सोशल मीडिया मैदान जंग है। बिल्कुल है। जब से अरब स्प्रिंग आई और उसमें अपने सोशल मीडिया का किरदार देखा, तमाम दुनिया की रियासतें एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ने कहा यार इस बला को हम कैसे काबू करें, हम अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन कभी कभी आप सच बात भी गलत अंदाज में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नेटवर्क दिखा रहे थे, ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिक लोगों के नाम की तस्वीर डालने की मेरे इतनी जरूरत नहीं थी। मैंने पूरी नहीं सुनी और मैंने कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा, इस पर मैं कमेंट नहीं कर। अगेन मुझे नहीं पता चैनल का अकाउंट है जो कि शायद अगेन मुझे फ्लो चार्ट देखनी होगी, समझनी पड़ेगी, वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगेन अब 30 सेकंड बचे हैं, आप लोग चाहे तो इस पर हम तफसीली बात कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम करना चाहिए। होता क्या है, होता क्या है, सॉरी मैं एंड में भी बात करूंगा। हम जैसे लोग टैग करते हैं, सर आपसे ज्यादा बहादुर और ऑनेस्ट सहाफी दुनिया में नहीं मिलेगा, हम खुश हो जाते हैं, हम रीट्वीट करते हैं। बाद में आप उनके अकाउंट पर क्लिक करो तो उसमें लिखा होता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, आजाद पश्तूनिस्तान जिंदाबाद। इस तरह की चीज में हम विदाउट नोइंग इट, by not being careful, sometimes उनका मैसेज प्रोपेगेट करते हैं। इसको डिटेल में कर लेते हैं। एक क्लैरिफिकेशन देनी थी। गुज़िश्ता हफ्ते नकीबुल्लाह महसूद पे हमने प्रोग्राम किया था, वहाँ पर हमारे साथ जिब्रान नासिर आए थे। उन्होंने कहा था कि शायद ये इस तरह की उन्होंने तस्वीर कशी की थी कि शायद राव अनवार जो है वो रेंजर्स की तहवील में है। रेंजर्स से हमारी बात हुई है, उन्होंने इस बात को कतई तौर पर डिनाई किया है ये कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तफसील बताना मकसूद थी। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, ये बात अभी हमारी अधूरी रह गई है। हाँ, ये हम इस पे करेंगे। एक जुमले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें, लेकिन आपने जो करना है आप वही करेंगे, कोई बात ठीक है। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।